जय जगन्नाथ बंधुगण जीवन में बहुत सारा समस्या आसीबो किंतु केबे भी मन दुख करिवेनी बंधुगण। कारण भगवान एमिति एक डायरेक्टर अटंती जी कि सबुठु कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही दे थांती। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। आजिर एही ज्योतिर कार्यक्रम कुंभ राशि व्यक्ति विशेषंक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। देवता मानक गुरु देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था को चलन करुछंती। बंधुगण 9 अक्टोबर 2024 रु देवगुरु बृहस्पति वक्री होई सारिछंती। 9 अक्टोबर 2024 रु नहीं 4 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था रहिबे। 114 दिन पर्यंत एही वक्री बृहस्पति कुंभ राशि व्यक्ति विशेषंक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आसुछि, आगामी 114 दिन आपणक जीवन रे कौन कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि, एही विषय रे आजिर एही वीडियो रे विस्तार भावे जानिबा। आपणक राशि रे देवगुरु बृहस्पति स्थान केउठारे अछि, केउं गृह बृहस्पतिंकर अटे, बृहस्पति वर्तमान समय रे आपणकर राशि ठारू केउठारे अवस्थान करुछंती एवं आपणकर केउं मनस्कामना को बृहस्पति पूर्ण करिबा को जाउछंती एवं केउं अटकी जाइथिबा काम को बृहस्पति पूर्ण करने को जाउछंती, जहा आपण अतीत रे चेष्टा करी मध्य ताहा होई पारु नथिला, वर्तमान ता हेबा को जाउअछि। बंधुगण एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित। आसंतु जानिबा आगामी 114 दिन देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था रे आपणक जीवन रे कौन कौन बड़ परिवर्तन आनी करी आसुचंती। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए, जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण ईश्वरं को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी। सबुठु प्रथमे जानिबा एही वक्री कौन होइथाए। बंधुगण समस्त ग्रह सूर्य चारिपटे परिक्रमा करिथांती। जेबे भी जो ग्रह निजर गति अनुसार चलन करि पारि न थाए, धीर रे गति करिथांती, ताहार गति पथरे स्थिरता आसी जाई थाए, ताहाकु वक्री अवस्था कहिथांती। एहार बहुत अधिका प्रभाव थाए। ज्योतिषशास्त्र अनुसार जेबे भी शुभ ग्रह वक्री अवस्था को जाइथांती ता आपणकर चेष्टा बल को बढ़े देइथांती एवं एहा देखा जाई न थाए बृहस्पति आपणकर केउठारे अवस्थान करिथांती। वर्तमान बृहस्पति आपणकर केंद्र रे आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। बंधुगण बृहस्पति आपणकर द्वितीय भाव एवं एकादश भावर मालिक अटंती। द्वितीय भाव धन स्थान होई थाए एवं एकादश भाव लाभर स्थान होई थाए, इच्छा पूर्तिर भाव होई थाए एवं बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव रे वक्री अवस्था रे रहिबे। एहार माने हेउची आपणकर कोनोसी पेंडिंग काम को अटकी रही जाइथिबा कोनोसी काम को बृहस्पति पूर्ण करिवा को जाउछंती। बृहस्पति जो गृहर मालिक अटंती सेही गृह रे पेंडिंग काम को बढ़ाई देबे। तो आपणकर बृहस्पति धन स्थान एवं लाभ स्थान रो मालिक अटंती। सबुठु प्रथमे आपणकर इच्छा शक्ति को बढ़ाइबे। अतीत रे आपण कोनोसी काम को इच्छा रखिथिले, कोनोसी मनस्कामना रखिथिले, ताहा होई पारु नथिला, ताहा वर्तमान हेबाकू लागिबो। आपणकर सेही मनर इच्छा
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ 114 ଦିନ ଭିତରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକା ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପେଣ୍ଡିଂ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣ ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ପରିବାରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତାହା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଚାକିରି କିଛି ନଥିଲା, ଚାକିରିର ଚେଷ୍ଟାରେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି, ଯାନବାହନ, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଅନନେସେସରୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଫରେନ୍ରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 114 ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଗ୍ୟାସ୍, ବଦହଜମି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କିଛି ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନେଇପାରିବେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ।
ଅନନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୋମ୍ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।